여러분 안녕하십니까? 정의란 무엇인가? 직독직해 친해영 TV 9번째 시간입니다. 여러분 잘 아시다시피 친해영은 친절한 해설이 있는 영어 채널, 그래서 영어와 친해지도록 해드리는 채널입니다. 자, 첫 문장 들어보시겠습니다. To acknowledge the moral force of the virtue argument is not to insist that it must always prevail over competing considerations. acknowledge는 인정하는 것, 주어로 왔으니까 이걸 to 부정사의 주어니까 명사적 용법이라고 하는데, 왜냐하면 주어는 명사만 될 수 있기 때문에요. 하여튼 인정하는 것, 무엇을 도덕적인 힘을, 무엇의 미덕 논쟁, 미덕 논쟁의 도덕적 힘을 인정한다는 것은, 여기 주어입니다. 노란색이 is not, 아닙니다. 이게 동사입니다. insist, 주장하는 것은 아닙니다. 이런 insist 같은 이 동사는 주로 that을 목적으로 취합니다. 왜냐하면 주장하니까 그게 블라블라블라블라 좀 길어야 하잖아요. 주로 그렇다는 겁니다. 그래서 주장합니다. 고집합니다. it, 그것이 must always prevail. 자, prevail이라고 하는 것은 우세하다, 이긴다. 항상 이겨야만 하는 것은 아니다. 항상은 삽입된 부사죠. prevail은 over와 함께 쓰겠죠. competing은 compete가 뭐 경쟁하는 그런 뜻입니다. 그래서 competing consideration, 고려사항, 고려사항, 어떤 고려사항을 경쟁하는 고려사항을 이겨야만 하는, prevail은 over와 함께 쓰니까요. 이겨야만, 우선해야만 한다고 주장하는 것은 아닙니다. compete라고 하는 것은 compete, 겨루는, 경쟁하는, 고려사항들. To acknowledge the moral force of the virtue argument is not to insist that it must always prevail over competing considerations. 다음입니다. You might conclude, in some instances, that a hurricane-stricken community should make a devil's bargain, allow price gouging in hopes of attracting an army of roofers and contractors from far and wide, even at the moral cost of sanctioning greed. 네. You might conclude. 당신이 conclude, 결론을 내려야 될지도 모릅니다. conclude, in some instances. in some instance는 어떤 경우에 있어서는, 이런 뜻입니다. 어떤 경우에 있어서는 하나의 삽입구입니다. some, 어떤, instances, 경우들에 있어서는 결론 내려야 될지도 모릅니다. 블라블라라고 that a hurricane stricken community, 허리케인이 치고 지나간 사회. 그러면 허리케인 피해를 입은 사회에서는, 그런 지역사회에서는 should make, 만들어야만, 허리케인이 피해를 입은 지역사회에서는 should make, 만들어야만 한다. 악마와의 거래,
악마의 거래, 탐욕을 용인하는 거죠. 악마의 거래를 어느 정도는 악마의 거래를 해야만 한다라고 결론을 지을 수 있겠습니다. that은 즉입니다. 즉, allow, 허락하는 것입니다. 무엇을? price gouging을, 가격 폭등을 in hope of, 뭐뭐 하고자 하는 희망으로, attracting, 끌어들이려는 희망으로, 뭘 끌어들이는가 했더니 한 부대의 지붕업자와 roofer, 한 부대의 지붕업자들과, 그러니까 많은 지붕업자들과 그리고 건설업자들, contractors, 건설업자들을 어디로부터? from far, 멀고 넓은 곳으로부터. 왜냐하면 가격이 비싸니까 오겠죠. even, 조차도 at the moral cost, 도덕적인 비용에서조차도, 도덕적인 비용, 무슨 sanctioning greed를 인정하는, 허가하는, sanction은 허가한다, 승인한다 이런 뜻입니다. 그래서 탐욕을 인정하는 도덕적인 희생을 치르고 나서일지라도 먼 것으로부터 이렇게 한 부대의 끌어들이는 것을 하고자 가격 폭등을 인정해야 한다라고 하는 악마적인 거래를 해야만 할지도 모른다고 결론 낼 수도 있습니다. 앞에서부터 다시 하겠습니다. 당신은 결론 내야 할지도 모릅니다. In some instances, 어느 경우에 있어서는 뭐라고? that이라고, 허리케인이 휩쓸고 지나간 사회에서는 만들어야만 한다. 악마와의 거래를. 그 다음, 그것은 바로 허용하는 것이다. 가격 폭 인상을. 무엇을 희망하여? 끌어들이려는 희망으로 많은 지붕업자와 건축업자를 멀리로부터, 넓은 곳으로부터 비록 도덕적인 희생을 치르고서라도 어떤 희생? 탐욕을 인정하는, 이렇게 되어 있습니다. You might conclude, in some instances, that a hurricane-stricken community should make a devil's bargain, allow price gouging in hopes of attracting an army of roofers and contractors from far and wide, even at the moral cost of sanctioning greed. 한 번 더 들어보시겠습니다. You might conclude, in some instances, that a hurricane-stricken community should make a devil's bargain, allow price gouging in hopes of attracting an army of roofers and contractors from far and wide, even at the moral cost of sanctioning greed. 다음 문장입니다. Repair the roofs now and the social fabric later. 네, repair, 수리하십시오. 동사입니다. The roofs, 지붕을, 지금. 그리고 the social fabric, 그 social은 사회적인 거고 fabric은 구조니까 이 fabric은 구조, 결속 그런 거라서 사회적 구조는 사회 기반 시설은 이런 뜻입니다. 사회 기반 시설은 나중에 이런 뜻입니다. 나중에, 지금, 나중에. Repair the roofs now and the social fabric later. 다음입니다.
What's important to notice, however, is that the debate about price gouging laws is not simply about welfare and freedom. 자, 좀 올리겠습니다. What's important? 무엇이 이냐 important 중요한 것이냐 to notice 주목해야 할 중요한 것이 무엇이냐 하는 것은 여기까지가 다 주어입니다. 주어 하는 것은 그러나 however 그러나입니다. 무엇입니다. that 블라블라 주목해야 될 중요한 점은 the debate 그 논쟁은 뭐에 관한 price gouging 법에 대한 논쟁은 또 이 속에서 여기까지가 이 속에서의 또 주어입니다. 논쟁은 is not 아니다 단순히 복지에 관한 것이 아니고 또 자유에 관한 것도 아닙니다. 단순히 복지나 자유에 관한 것이 아니라는 것입니다. What's important to notice, however, is that the debate about price gouging laws is not simply about welfare and freedom. 다음입니다. It is also about virtue, about cultivating the attitudes and dispositions, the qualities of character, on which a good society depends. 네, 그것은 또한입니다. 관한 것입니다. virtue, 덕에 관한 것입니다. 또 cultivating에 관한 것입니다. 여기서 cultivating은 기르는 거죠. 뭘 기릅니까? 태도와 성향, disposition, 태도와 성향을 기르는 것입니다. 또 qualities는 성격의 자질, the character, 성격의 자질을 기르는 것입니다. 요것도 요렇게 해놔야 되겠네요. 그 다음에 on which, 그것 위에서 훌륭한 good society가 의존하게 될, depend on은 의존하다죠. 의존하다. 훌륭한 좋은 사회가 의존하는 이런 태도와 성향과 성격의 자질을 기르는 미덕에 관한, 기르는 것에 관한 것이고, 즉 미덕에 관한 것입니다. It is also about virtue, about cultivating the attitudes and dispositions, the qualities of character, on which a good society depends. 단어 좀 보겠습니다. acknowledge, 앞에서도 나왔던 겁니다. 인정하다. 그 여자는 인정했다. 그 여자의 실수를, her mistake. 그 다음 prevail, 우세하다, 이기다, 이런 뜻입니다. truth, 진실은 will prevail over, 이렇게 함께 씁니다. falsehood, 거짓을 이길 것입니다. 진실은 왜곡되지 않고 진실은 결국은 승리한다, 이런 뜻이죠. 그 다음에 sanction입니다. sanction, 허가하다, 승인하다. sanction, the law, 그 법은
허가합니다. sanctions. 이 명사처럼 생겼지만 동사입니다. 어떤 activities, 특정한 활동을, 어떤 법은 certain, 일정한, 특정한 activities, 활동을 허가합니다. greed, 탐욕입니다. 탐욕은 can destroy, 파괴할 수 있습니다. relationships, 관계를. 그렇죠. social fabric, 사회적인 구조, 사회적인 결속. 지금 저는 사회적인 기반 시설이라고 말씀드렸었죠. education은, 교육은 strengthens, strength는 힘이죠. 힘나게 한다, 강화한다 이런 뜻입니다. 동사입니다. 강화한다, 사회적인 결속을, the social fabric을 강화합니다. disposition은 성향, 기질입니다. she has, 그 여자는 가지고 있다. cheerful은 아주 우리 cheer걸처럼 기분 좋은, 명랑한, 쾌활한 성향을 가지고 있다. devil's barge는 devil은 악마의 거래입니다. 이게 bargain이요. bargain이 아니고 긴이죠. bargain. 악마의 거래, 도덕적으로 나쁜 선택이지만 이익을 얻기 위해서 합의하는 악마의 거래 이해가 가시죠? 그런 겁니다. He made, 그는 했다, 체결했다. 악마의 bargain을, 거래를. to get rich, 부유하게 되기 위해서 빨리 부자가 되고 싶어서. 네, 다음 보시도록 하겠습니다. 들어보시겠습니다. Some people, including many who support price gouging laws, find the virtue argument discomfiting. Some people, 몇몇 사람들은. 그런데 그거를 쫙 설명하고 있습니다. including many, 많은 사람들을 포함하여 많은 사람들, many, 많은 사람들을 포함하여. 그런데 그 사람은 누구냐 하면 support, 지지하는 사람들이. 뭐를? 가격 인상 금지법을 지지하는 많은 사람들을. include의 목적어입니다. 이게 include의 목적어예요. 많은 사람들을 포함하여 몇몇 사람들은 find, 발견하게 됩니다. The virtue argument, 그 미덕 논쟁이 this conflicting은 불편하다 이런 뜻입니다. 불편하다라는 걸 알게 될 것입니다. 그러니까 불편하게 생각한다 이런 뜻입니다. 결국은 불편해 합니다 이런 얘기예요. This conflict는 불편하게 하다, 당황하게 하다 하는 뜻의 형용사입니다. This conflict는 이게 명사겠죠. 원래 동사겠죠. Some people, including many who support price gouging laws, find the virtue argument discomfiting. 다음입니다. The reason, it seems more judgmental than arguments that appeal to welfare and freedom. 자, the reason, 그 이유는 즉 그것은 보입니다. seems, 뭐뭐보다 더 뭐뭇하다, 뭐뭇보다 더 뭐뭇한 것으로 보입니다. 판단적이다,
논쟁이라기보다는 판단적이다. 주장이라기보다는 판단적인 것이다. judgmental, 판단적인 것이다. 주장이라기보다는 주장, 어떤 주장? that 주장. appeal, 드러난다. 보인다. appeal to welfare, 복지, 그리고 자유. 복지와 자유를 어필한다는 것은 드러낸다, 호소한다 이런 뜻입니다. 복지와 자유를 호소한다기보다는 호소, 어필을 하잖아요. 어필, 운동선수, 감독이나 코치가 심판에게 그거 잘못된 판정입니다 하고 어필하죠. 그게 어필입니다. 호소합니다. 호소하는 그러한 논쟁, 주장이라기보다는 차라리 판단에 가까운 문제입니다. 그 이유는 그걸로 보이기 때문입니다. 판단의 문제다 이겁니다. The reason, it seems more judgmental than arguments that appeal to welfare and freedom. 자, 다음입니다. To ask whether a policy will speed economic recovery or spur economic growth does not involve judging people's preferences. 자, to ask, 물어보는 것. whether, 인지 아닌지를 a policy, 하나의 정책이 will speed, 속도를 낼 것인지, economic recovery, 경제적인 회복을, 회복을 스피드를 낸다는 것은 앞당긴다. 이게 한 정책이 경제 회복을 앞당기게 될지 아니 될지, 혹은 whether 혹은 or spur, spur은 스퍼트의 스퍼입니다. 촉진할지는 여기 스피드와 같이 걸리는 겁니다. economic growth, 경제 성장을 촉진할지 어떨지 하는 것은 여기가 다 이렇게 하나에 걸리는 겁니다. 이렇게 does not involve는 뭐뭐에 관여돼 있다 이런 얘기죠. 뭐뭐에 관여돼 있지 않습니다. 판단, 사람들의 선호도를 판단하는 것에 관여돼 있지 않다. 판단하는 것에 속하는 것이 아닙니다. 그러니까 판단의 문제가 아니다 이런 얘기입니다. 선호도를 preference, 선호도입니다. To ask whether a policy will speed economic recovery or spur economic growth does not involve judging people's preferences. 이게 다 여기까지가 다 주어입니다. 여기까지가 다 주어. 동사. It assumes부터입니다. 들어보시겠습니다. It assumes that everyone prefers more income rather than less, and it doesn't pass judgment on how they spend their money. 자, 그것은 가정합니다. It assumes, 가정한다. 무엇을? 블라블라를, everyone, 모든 사람들이 prefer, 선호합니다. prefers, 더 좋아합니다. 더 많은 수입을 더 좋아합니다. 뭐보다? rather than, 무엇보다, 적은 것보다, less, 적은 것보다 더 많은 수입을 좋아한다는 가정. 그리고 또 그것은 doesn't pass는
통과하지 않는다 이런 뜻이죠. 본래 pass는. 근데 뭐냐면 판단을, 그러면 판단을 통과하지 않는다 하는 것은 판단을 내리지 않는다 이런 얘기입니다. 뭐뭐에 대한 how, 뭐뭐에 대한 판단을 내리지 않느냐 하면 how they spend, 어떻게 그들이 돈을 소비하느냐 하는 것, 어떻게 그들이 돈을 쓰느냐 하는 것은 판단을 내리지 않습니다. It assumes that everyone prefers more income rather than less, and it doesn't pass judgment on how they spend their money. similarity부터입니다. 좀 올리겠습니다. 들어보시겠습니다. Similarly, to ask whether, under conditions of duress, people are actually free to choose doesn't require evaluating their choices. 네. similarly, 비슷하게 또는 마찬가지로, 그런 뜻이 결국은 마찬가지로 비슷하게니까 to ask, 묻는 것은 whether, 인지 아닌지를 under conditions of duresses, duresses,는 압박, 강압의 조건 하에서 이런 얘기입니다. 강압적인 상황 하에서, 이 말은 하나의 삽입구입니다. 강압적인 상황 하에서 사람들이 are free to, 실질적으로 자유가 있는지, 실질적으로 are actually free, 자유로운지, 실질적으로, 요건 실질적으로죠. 자유로운지, 뭐가 선택하는 데 있어서 자유로운지 하는 것은, 자유로운지 아닌지 하는 것을 묻는 것은, 그렇다면 여기까지가 다 주어입니다. 주어. doesn't require, 필요로 하지 않습니다. 필요가 없습니다. evaluating, 평가하는 것이, 그들의 선택을 평가하는 것은 필요 없습니다. 그들의 선택을 필요로 하지 않습니다. 이건 강압적인 상황 하에서 실제로 선택할 자유가 있는지 여부인지를 묻는 것은 선택할, 그런 것은 평가할 필요조차 없다 이런 얘기입니다. Similarly, to ask whether, under conditions of duress, people are actually free to choose doesn't require evaluating their choices. 자, 다음입니다. The question is whether, or to what extent, people are free rather than coerced. The question, 문제는 입니다. 뭐냐면 문제는 인지 아닌지입니다. whether, 인지 아닌지, or to what extent, 라고 하면 아니면 어느 정도 이런 뜻입니다. 아니면 어느 정도, 그 사람들이 free, 자유로우냐, rather than, 뭐뭐라기보다는 차라리 coerced는 강제로 뭐뭐 한다 이런 얘기입니다. 강제로, 강요받지 않고 무엇을 하느냐, 어느 정도는 차라리 하느냐, 아니면 자유로우냐 하는 정도의 문제입니다. 그래서 문제는 사람들이 강요받지 않고 무엇을 하느냐, 아니면 강제로 무엇을 하느냐 하는 문제다. 어느 정도는.
어느 정도는 자유로우냐 하는 문제입니다. The question is whether, or to what extent, people are free rather than coerced. 단어 좀 보겠습니다. discomfort, 불편하게 하다, 당황하게 하다. The question, 그 질문은 seems to discomfort, 그를 불편하게 하는 것으로 보입니다. him, 그를. judgmental은 판단하는, 판단을 잘하는. 예. 그래서 she's, 그 여자는 is입니다. 너무너무 판단적입니다. 판단을 잘합니다 하는 얘기는 너무너무 판단을 잘하니까 비판적입니다 라고 해도 됩니다. 비판적인, 네. 비판적인, 네. 그래서 about other people's habits, 다른 사람들의 습관에 대해서 너무너무 비판적이다. spur, 자극하다, 촉진하다. spur, the new policy, 새로운 policy, 정책은 will spur, 촉진할 것입니다. economic growth, 경제 성장을. 자유민주주의 국가에서, 자본주의 국가에서 경제 성장이란 엄청나게 중요한 개념입니다. 네, 이 경제가 성장하지 않으면 모든 것이 큰일 납니다. 경제가 성장해야 취직 자리가 생기고, 그래야 일자리가 생기고, 그래야 가족을 부양할 수 있고 교육시킬 수 있고, 교육을 받아야 자식이 또 성장해서 대학을 갈 수 있고, 그래야 취직자를 얻을 수 있고, 그래야 월급을 타고, 그래야 결혼할 수 있고, 그래야 집을 살 수 있고, 이런 선순환 구조가 생기는데, 그 반대로 돈이 없으면 기초 생활이 안 되고, 학교를 갈 수가 없고, 교육이 안 되고, 그럼 자식이 어렵게 크고, 학교를 못 가고, 일자리를 구하지 못하고, 결혼을 못하고, 집도 살 수 없고, 이런 악순환 구조로 바뀝니다. 그래서 경제 성장이 무엇보다 중요하다. 그 다음에 duress, 강박, 협박, 강압, 협박, duress. He signed, 그는 서명했습니다. The contract, contract는 계약서입니다. 계약서. under duress, 뭐예요? 강압에 의해서. 그 다음에 coerce, coerce는 강제로 뭐뭐 하게 하는 겁니다. They were coerced, 그들은 강요받았다. into 들어가도록, 사인하는데 agreement, 협정서에 사인하도록 강요받았다라고 하니까 be coerced into까지가 동사가 되겠네요. 네, 이렇게 해서 정의란 무엇인가 9강 여기까지 하겠습니다. 여러분 혹시 잊으셨으면 구독, 좋아요, 그리고 완료하시면 댓글도 남겨주시면 저에게 참 힘이 되는 것입니다. 여러분 고맙습니다.